ਢਿੱਲ ਸਾਹਿਬ जेकर गल की है भगवंत मान की, भगवंत मान वालों अज एक नवा ऐलान किया गया। उन्होंने खन्ना के ट्रोमा सेंटर का नाम बदल के भगत पूर्ण सिंह के नाम से रख दिता। एक बहुत बड़ी सेवा की मूर्त सन, जिन्हों ने बहुत काम किया, मनुखता के लिए काम किया, उन्होंने लोगों लिए काम किया जिन्हों ने पता नहीं किन्ने किन्ने लोग जमते और उस तो बाद वडेपे दे विच उन्हां नूं सड़कां ते रोलण लई मजबूर करता। जिन्ना काम उन्होंने किया, जे उन्हां नूं इस ट्रॉमा केयर सेंटर का नाम जिहड़ा खन्ना दे हस्पताल दे विच है बना दिता गया है, उन्हां दे नां ते रख दिता गया, तो बहुत वधिया गल है, कोई माड़ी गल नहीं। साबका मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने पुरखियां दे हस्पताल रजिंद्रा हस्पताल पटियाला दे विच 2005 ਜਾਂ 6 ਦੇ लगभग ट्रॉमा केयर सेंटर का नींह पत्थर रखा सी। चलो मन्निया कि विच 10 साल बादल बाप बेटे की सरकार आ गई, 4.5 साल ते 2 साल उदों तो अपनी सरकार सी। जे 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ पूरा नहीं किया जा सकिया तो इन्हां 4.5 सालों तक किया जा सकता सी। मूँह जिहड़ा नींह पत्थर है वो मूँह चढ़ाउंदा। इस तो इलावा एक गल की है मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तो एक होर ऐलान किया। उन्होंने कहना है कि पिंडां दीयां जो लिंक सड़कां ने उन्होंने चौड़ियां किया जाए, तो यह हुक्म उन्होंने दे दिते। साडे उस वेले दे मुख मंत्री सरदार लक्ष्मण सिंह गिल ने दित्ती सी। ये सड़कां पिंडां दे विच बणीਆਂ, उस वेले की आवाजाही नूं ध्यान विच रखदिआं ये सड़कां बनाईਆਂ गईਆਂ। आ पिछली सरकार ने जाते हुए जिन्नियां शहर दीयां सड़कां बनाईਆਂ वो एक मीह भी नहीं झल सकियां। उहदी बजरी झाड़ू नाल इकट्ठी की जा सकती है। सड़कां घट चौड़ियां होण करके हादसे वापरदे है। जे कदम सरकार इस पासे वल चक्कन लगी है, ये चंगी गल है, पर उहदी गुणवत्ता का जरूर ख्याल रखा जाए। मान साहब गल की पंजाब के स्कूलों की, तो पंजाब के स्कूलों का हाल दिन प्रतिदिन माड़ा होंदा जा रहा है। पंजाब के एक स्मार्ट स्कूल दे विच पानी भर गया है। पानी भरन तो बाद टुल्लू पंप नाल जिहड़ा पानी नूं स्कूल दे विचों कढिया गया। जदों इहनूं स्मार्ट का दर्जा दिता गया सी, पिंड वालिआं नाल मिल के पहलां इहदे च भरत पाई जांदी, उहदी रसोई च पानी भर जांदा, जिथे इह दुपहर का भोजन छकाया जाता है, मिड डे मील। ये बहुत थावां ते इस तरह के धमच्चड़ इस तरह ही पे ने। इस तो इलावा पंजाब दे विच भ्रिष्टाचार नूं खत्म दे लई मुख मंत्री वल्लों एक जिहड़ी संस्था जिहड़ी चलाई गई सी, स्कीम चलाई गई सी, जिस दे तहत उन्हां वल्लों लगातार अपने ही मंत्रियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है। तो उत्ते उन्होंने सहकारी बैंक के जिहड़े सहकारी मैनेजर ने ते जिहड़े सीनियर मैनेजर ने उन्हां दे खिलाफ जिहड़ी ओह कार्रवाई की। ਉਹਦੇ एक सहायक मैनेजर ने बिक्रमजीत सिंह ते सीनियर मैनेजर ने अशोक सिंह। ये 2011 तो लैके 16 तक का है। कहते पासवर्ड ते शनाख्ती उहदियां आइडेंटिटियां बदल के परिवारक मैंबरां दे नां ते खात्यां चों पैसे ट्रांसफर किए गए। जो रिपोर्ट दे विच सामने आया वो कहते 1,24,46,547 रुपये की धोखाधड़ी हुई है। इस दे नाल बीजेपी ने लगातार जिहड़ी बीजेपी आ वो आम आदमी पार्टी का सरकार का विरोध कर रही है। तो उत्थे ही भ्रिष्टाचार के दोषां नूं लैके उन्हां दा कहना है कि 3 लाख तो वध जिहड़ियां शिकायतां दर्ज करवाईਆਂ सी, पर उन्हां उपर हुण तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि हरजोत कमल कांग्रेस के उम्मीदवार हुंदे सी, उन्हां नूं टिकट नहीं मिली मोगे तो, ते वो ऐकती भारतीय जनता पार्टी 'ਚ शामिल हो गए सी। एक उन्हां दे नाल होर आगू ने SS चन्नी, उन्होंने एक बेरवा इकत्तर करके दिता कि भगवंत सिंह मान ने जिहड़ा मुख मंत्री बनदिआं 16 मार्च शाम नूं एक फोन जारी करता सी, जिहदे विच सी 9701200200 जी। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ 3 ਲੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। D5 चैनल पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं सुखवीर सिंह एक मेरी सुनो प्रोग्राम लैके हाजिर हाँ, जिस दे विच असीं ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ मुद्दे की चर्चा करते हैं। चर्चा करनी साडे नाल
D5 ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡੀਟਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀਏ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਖੰਨਾ ਦੇ ਟਰੋਮਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਵਾਲੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦਈਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜੰਮਤੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਡੇਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੱਲਮ ਪੱਟੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਚਲੀ ਗਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮੱਲਮ ਪੱਟੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਪ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟਰੋਮਾ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖੰਨਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਟਰੋਮਾ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਉੱਥੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਵਾਜਾਈ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣੇ। ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਟਰੋਮਾ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2005 ਜਾਂ 6 ਦੇ ਲਗਭਗ ਟਰੋਮਾ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਚਲੋ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਬਾਦਲ ਬਾਪ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, 4.5 ਸਾਲ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਜੇ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 4.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਹੈ ਉਹ ਮੂੰਹ ਚੜਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਟਰੋਮਾ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਜ਼ਖਮੀ ਨੂੰ, ਸਿਰ ਦੀ ਸੱਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਟਰੋਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿਰ ਦੀ ਸੱਟ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਰ ਦੀ ਸੱਟ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਦਮ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌੜੀਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਪਰਕ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ 70ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲ ਟੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮੀਂਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀਆਂ।
ਉਹਦੀ ਬਜਰੀ ਝਾੜੂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌੜਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਉਦਯੋਗ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ 18 ਫੁੱਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਉਹ 12 ਫੁੱਟੀ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 18 ਫੁੱਟ ਕਰਕੇ ਚੌੜਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਘੱਟ ਚੌੜੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਚੱਕਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਟੀਮ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਵੇ। ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੁੱਲੂ ਪੰਪ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਭੱਦਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੀਂਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਭਰਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੀ ਰਸੋਈ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਮੱਚੜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਕਲੋਨੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਤੇ ਅੱਧੀ ਤ੍ਰਿਪੜੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਖੇਤਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਪੁੱਡਾ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਗਮਾਡਾ। ਇਹ ਲਮਾਡਾ। ਇਹ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ। ਇਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ? ਇੱਕ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਦੂਜਾ ਪੱਟਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਅਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਰਦ ਰੱਖੋ। ਠੰਡੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਕੁੰਦਨੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਲਹਿਰੇ ਗਾਗੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰੀਚਾਰਜ ਬਿੱਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ। ਆ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟੀ ਤੇ ਗਾਰ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਦਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਘੱਗਰ ਵੀ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ 1970 ਦੇ ਡਰੈਂਗ ਚੱਕਣੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੋਕ ਲੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗਾਈ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਤੀਜਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਲਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹਾ ਮਲੋਟ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਿਲਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਫਾਈ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ 'ਚ ਹੀ ਇਹ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਕਤਾਏ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣ
ਜੇ 31 ਮਾਰਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਈ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ, ਤਾਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੁੜ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਜ਼ੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਕੀਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ, ਉਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਟਲ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਵਾਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਟਲ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਰੂਪਨਗਰ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘ। ਇਹ 2011 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16 ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਵਰਡ ਤੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਉਹਦੀਆਂ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀਆਂ ਬਦਲ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 1,24,46,547 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਚੌਕਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 13(1), 13(2) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 420, 407, 120 ਵੀ ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਖੜਦਾ ਜਾਂ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ, ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਮੋਗੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਐਕਤੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਆਗੂ ਨੇ SS ਚੰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੇਰਵਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਿਆਂ 16 ਮਾਰਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ 9701200200 ਜੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ 3 ਲੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਐਡੀ ਸੌਖਿਆਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। 3 ਲੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਫਸਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜੇ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਨ ਲਓ 1.5 ਲੱਖ ਵੀ ਜਾਂ 1 ਲੱਖ ਵੀ ਸਹੀ ਪਾਏ ਜਾਣ, 50,000 ਵੀ ਸਹੀ ਪਾਏ ਜਾਣ,
ਤਾਂ 50,000 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ? ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਮਰਿਆ ਸੱਪ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ 'ਚ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਤੇ ਚੌਕਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਡਾਰ 'ਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਗਤੂਪੁਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਲਫਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਵੀਂ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਐਲਾਨੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 52 ਵਿਧਾਇਕ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ 16 ਮਾਰਚ ਤੱਕ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਐਡੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਗਾ ਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਥੱਲਿਓਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਤੇ, ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੌਣ ਮੰਨੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕਿਉਂ ਕਰਾਏ ਗਏ? ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਤੋਰੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਗਈ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜੁੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਉਲਝਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੋਤੇ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ, ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ, ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜੀਦਾ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੌੜਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬਹੁਮਤ ਫਿਰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ ਜਾਣ। ਜੀ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੀ। ਇਹ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 3 ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿੜਕਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ
ਵਿੱਚੋਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਲਈ ਜਾਣ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲ ਮਹਿਕਮਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ-ਥਾਈਂ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਜਿਹੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੁਸਾਫਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਖਾ ਪੀ ਸਕਣ। ਜੀ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਝੁੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹਾ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਤਿਉਂ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਸੀ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਕੱਲ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਜਿਹਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਜੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਸਰੋਪਾ ਪਾ ਕੇ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲेंगे। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਤੋੜ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ, ਫਲਾਨਾ ਕੀਤਾ, ਟਿਮਕਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਤਿਆਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ, ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਬਹਿ ਕੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਢਾਂਚਾ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਛੱਡਤਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡੀਰੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੱਡੀ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਜਾਵੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੜਾਉਣੀ ਖਾਸੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾ ਮਾਜਰੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਸੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਜੌੜੇ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਜੌੜੇ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਹਕੀਕਤਾਂ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਇਹ ਹਕੀਕਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਿਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਹਕੀਕਤਾਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਰੋਗਲ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬਈ ਕਿ ਜੇ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਉਹ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰ ਉੱਥੇ ਪੂਰੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਚਲਾਉਣ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅੱਗਾ ਦੌੜ ਪਿੱਛਾ ਚੌੜ। ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 5-4 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 'ਤੇ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿਓਗੇ ਆਪੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸੁਧਰ ਜੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗਾ ਦੌੜ ਪਿੱਛਾ ਚੌੜ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇਰਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਈ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਮਣ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਤੀ ਇਰਾਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਾਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਬੈਠੀ ਆ, ਉਹ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਤਿੰਨ ਆਗੂ ਸੀਗੇ, ਪਵਨ ਖੇੜਾ, ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਤੇ ਨੀਟਾ ਡੈਸੂਜਾ। ਉਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਤਾਜ਼ਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੇਸ ਪਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਸੰਮਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਲੜੇਗੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਲੜਨਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸੱਚਾ ਹੈ ਕੌਣ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਮਝ ਆਵੇਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਆਉਣਾ ਹੀ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗਾ, ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਭੱਜਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 9.5 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 5 ਵਾਰੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਾਹਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਏ ਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਓ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਭਰਮੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਡਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਡੀ5 ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡੀਟਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਡੀ5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਧੰਨਵਾਦ।